श्री वाहेगुरु। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। 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 जान तिस पावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। कहो कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। साडा कोई जोर ना, तेरे हाथ डोर साइयां। 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 साडा मान तान मान आंदा तू ही है।
प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिऐ घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सब थाई होए सहाय। गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। साडा मान तान माणिआंदा तू ही है होर कोई नहियो आसरा। साडा मान तान माणिआंदा तू ही है होर कोई नहियो आसरा। साडा मान तान माणिआंदा तू ही है होर कोई नहियो आसरा। साडा मान तान माणिआंदा तू ही है होर कोई नहियो आसरा। साडा मान तान माणिआंदा तू ही है होर कोई नहियो आसरा। साडा मान तान माणिआंदा तू ही है होर कोई नहियो आसरा। सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। परम सन्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल आपो अपनी हाजरी लवायो। कोई भी रसना वांझी ना रवे। सब माई भाई आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत वड्डे भाग हन गुरमुखो अपने सारियां दे जिन्हां नूं कलयुग दे समय विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच बैठण दा सुभागा समा प्राप्त होया है। ते नाल बहुत कमाई बंदगी वाली रूह श्रीमान संत बाबा मुखत्यार सिंह जी महापुरुष जिन्हां ने अपना सारा जीवन गुरु और गुरु घर गुरु कीआं संगतां दी सेवा विच बतीत कीता है। उन्हां दे कोलों आप जी ने वड्डे महापुरखां बारे विचार, गुरु नानक साहब बारे विचार, गुरबाणी दी विचार सरवण कीती। खुशी दी गल है साडे वास्ते। दसरे नूं महापुरख प्यार करदे है। हर साल हुक्म भेज के संगत दे गुरु साहिब दे दर्शन करन दा समा बख्शिश करदे। किरपा होई है इस बार भी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन गोद विच बैठ के
आप संगतां दे दर्शन करन दा सुभागा समा मिलिया है। गुरमुखो इस समय नूं आपां सफल बनाईए। सिख दा फर्ज की है, ये चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज सानू दसदे हन कि सिख है जिहड़ा इनू नित की करना चाहिए। अपना जिहड़ा धर्म है ये निमित कर्मी नहीं है। कल भी बेनती कीती सी, सेवा दा बंदगी दा जे मन बने ना, दिन तरीक ना उड़ीकिया करो। जदों ही मन च ख्याल आवे उदों ही सेवा सिमरन करके लाहा लेना चाहिए, क्योंकि हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत न जाना। नानक बिनवै तिसै सरेव हो, जाके जी पराना। किवें सेवा करनी चाहिए है। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज आपां नूं समझाउंदे ने, जे तुसीं भी ये बचन पढ़ना होवे 305 अंग गुरु ग्रंथ साहिब दे उपर दर्ज है। रोज़ सिख नूं की करना चाहिए, किवें गुरु दी खुशी मिलदी है। लो पावन शब्द दी विचार सुनो जी। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ते आवे। सतगुर कहंदे, जेड़ा कोई कहंदा ना मैं गुरु दा सिख हाँ, उहदे वास्ते जरूरी है भी अमृत वेले उठे। 4 पहर दिन दे हुंदे है, 4 पहर रात दे, 3 घंटियां दा एक पहर हुंदा है। 6 वजे तो पहला पहर शुरू हुंदा है, दिन दा सवेरे ते रात दा शाम नूं। जिहड़ा चौथा पहर है ना गुरमुखो, 3 तो 6 वजे तक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर गृहस्थी सिख ਨੂੰ भी उठना चाहिए। जिवें बाबा आनंद सिंह जी महापुरखां दा विचार तुसीं सुनिया कल भी, वो तो रोज़ 12:15 12:30 उठते सी, क्योंकि उस समय गुरु नानक साहब का आगमन होया, अवतार होया। गुरपुरब वाले दिन गुरु नानक साहब दे दुनिया 12:30 बजे उठ के खुशी मनाउंदी है। तो बाबा आनंद सिंह जी महापुरुष कहंदे हुंदे, असीं रोज़ गुरु नानक दा अवतार पुरब मनाउने। पर जिहड़े गृहस्थी सिख है, घरेलू काम धंधा, कोई नौकरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला, दुकान करने वाला, उन्होंने 12:30 उठना औखा है गुरमुख। पर उन्होंने वास्ते फिर भी जरूरी है 6 बजे तो पहला उठो ते उठ के इशनान करना। सो भल के उठ हर नाम ते आवे। उठन सार वाहिगुरू नूं याद करना। ਜਿਹੜੇ इंसान रब का नाम नहीं जपते उन्होंने पता की दर्जा मिले। सतगुरु नानक साहब कहते, अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण, 5वां पाया घिरत ता होआ पाक पवित्र। अन्न भी देवता है, पानी भी देवता है, अग्नि भी देवता है। सोहना भोजन पदार्थ चंगा देसी घ्यो पा के तैयार कर लो, है तो वह देवते। पर सतगुर कहते ने, पापी स्यों तन गड्ढिया। आ जिहड़ा साडा शरीर है ना, जदों उही देवतियां दा तैयार होया विया भोजन शरीर च जांदा है तां की बनदा है? गंदगी। गुरमुख है वो देवते। कहंदे गंदगी दा रूप हो के बाहर आए, जिहड़ा भी गंदगी नूं देखदा थुक के लंघ जांदा है। हुंदा है ना इदां। ये उदाहरण दिती है गुरु नानक साहब कहंदे, तां होआ पाक पवित्र, पापी स्यों तन गड्ढिया, थुक्कां पईयां तित। जित मुख नाम न उचरै है, बिन नावै रस खाहे, नानक एवै जानी है। तित मुख थुक्कां पाए। जिहड़े रब दा नाम नहीं जपदे, भजन बंदगी नहीं करते, उन्होंने तो कहते दुनिया देख देख के ऐं पासा वटदी है, थुक के लंघदी है। तो हुण आपां करना की है? वो गुरु रामदास दसदे ने, कहते अमृत वेले उठिया कर, उठ के वाहिगुरू दा भजन करया कर। उद्यम करे भल के बरबादी, स्नान करे अमृत सार नावै।
ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਸੰਦੇਹਾ ਸੰਦੇਹਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਦੇਹਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਕਹਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿਦਿਆ ਉੱਠਦਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਭਜਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਦਇਆਲ ਹੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੀ? ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਉਹੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾ ਜੇ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਕਰ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਭਾਈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੱਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਕਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੇਟ ਟੱਪ ਗਏ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੌੜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਹੈ ਕੇਸਰ ਵੀ ਸਿਉਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧ ਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦੇ ਐ ਨਾ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪਈ ਐ ਉਹਨੂੰ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜਾਂ ਛਕਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਛਕਦੀ ਐ, ਅਸੰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਧਨੋ ਸਭ ਧਿਆਏ ਦੀ ਸੇ ਥਾਏ ਪਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਐ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਏ ਪਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੇ ਮੋਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤ ਕੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੇ ਮੂਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂਸਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ।
अल्लाह प्रगट होके कहंदा दस चाहिदा की है। मूसा जी कहंदे मैं तेरे वाली जगह बहना, अल्लाह बनना। रब कहंदा भी मेरे वाली ड्यूटी निभाउणी हरेक दे बस नहीं, पर चलो तैं भगती कीती, मंगिया, ठीक है मैं तैनू अपनी ड्यूटी दे दूंगा, पहला वेखता लवां निभाउण जोगा हैगा भी है जां नहीं। कहंदे ठीक है जी, दिन देता अपना पिंडी ला लो। ऐ ड्यूटी लाती भी परसों बीड़ बहमन दे जिन्ने जीव है इन्हां नूं रोजी तैं देनी, रिजक देना, कोई भुखा नहीं रहना चाहिए। कहंदे ठीक है जी। वो समा आया, मूसे पैगंबर ने की कीता है, सारे निगाह मारी, बाकी तो सब नूं रोजी रोटी देती, ते दो दे इलाके विच इहे जे सी जिहड़े भुखे रहे। दिल लंघ गया। दूजे दिन अल्लाह कहंदे लै भी देखता लवां, जे तू अपना इलाका साਂਭ लिया फिर सारी दुनिया भी साਂਭ लेगा, चेक तो कर ला। जदों प्रभु ने अंतर ध्यान हो के देखिया, एक तां सूर भुखा बैठा गया। पुछ लिया भी मूसे तैनू कहा सी सब जीवां नूं रिजक देना, सूर भुखा कातों बैठा है? कहंदा जी इहदी तां खुराक गंदगी है, मैं सोचिया इहनूं गंदगी कातों खवाउणी, माड़ी गल है। कहंदे आ एक बंदा होर भी है, मुसलमान जदों कोई मरदा सी ना भाई, वो कबर पट के धरती च दबदे है, ते कबरां विच जिहदी ड्यूटी सी ਉਹਦੀ बिरती गलत हो गई। जदों कोई सुंदर औरत मुसलमान बीबी मरदी, वो परिवार वाले तो उन्होंने दबे आउंदे कबर च, ते वो मगरों कबर पट के कुकर्म करदा सी। आखो सतनाम वाहिगुरू। मूसा पैगंबर कहंदा इहनूं तां भुखा रखिया भी मुर्दियां नूं भी नहीं टिकण दिंदा, इहनूं काहदा रिजक देना। अल्लाह कहंदा भी जे मैं दुनिया दे कर्म देखण लग जा फिर तां अध तो वध दुनिया भुखी होई मर जे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। रोजी रोटी रिजक देना ये प्रभु दा फर्ज है ते आपां नूं दे रहा है। हुण अपने वाल ही झाती मार लिओ, जिन्ने बैठे आ मैं भी विचों ही हाँ, अपने मन दा शीशा अपने सामने है। की जहे जे सतगुरु सानू वेखना चाहुंदे आपां ओ जे हैगे गुरमुख, जे साडे औगण रब देखण लग जे फिर आ रहण जोगे तां रहीए ही ना इत्थे गुरमुखो। जाने अनजाने हरेक तो ही भुला हुंदा। रब साडे औगण नहीं देखदा, रोजी रोटी उहने देनी देनी। गुरु रामदास जी कहंदे रब तां दे रहा है, पर जिहड़े रब दी सेवा तो बिना, नाम जपे तो बिना खांदे आ पहनदे आ, वो जिउंदियां च नहीं हैगे। वो जम्मे तां जरूर ने, पर आए समझ लो मुर्दे तुरे फिरदे आ ते कोड़ी होई जांदे आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कोड़ी नहीं बनना गुरमुखो, मुर्दियां च नहीं जाना, अपनियां जमीरां नूं जागदे रखना है। ते उन्हां बारे सतगुर होर भी कुछ दसदे हन। ओए हाजर मिठा बोलदे, बाहर विस कढै मुख कोले। ਇਹੇ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਹੇ ਜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, पर परवाह ना करया करो। जे कोई यह जा औगण करदा वो समझ जरूर लियो, ਇਹਦਾ फायदा नहीं है कोई। हाँ जे कोई गलत लगता अगले दे मूँह ते कहो की है वो सुधर जावे। ਜਿਹੜਾ मंगरों गल ਵਧਾਉਣੀ भी आ इदां दा इत्थे ऐ होना चाहिदा सी, ये हुंदी है निंदिया। गुरमुखो निंदिया नरकां नूं ही ले जांदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭਾਈ। हाँ समझाउणा गल होर है, अगले नूं कहो भी भाई आ मैनूं गलत लगदा है, हो सकदा आपां नूं लगदा होवे अगला समझा दे भी नहीं आ ठीक है। मगरों जिहड़ी गल गलत अगे ਵਧਾਉਣੀ, ਇਹ ਔਗਣਾ 'ਚ ਵਾਧਾ करना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ पाप कर्म हुंदा। गुरमुखो महाराज कहंदे ओए हाजिर मिठा बोल दे, बाहर विष कढ़ है मुख घोले। कहंदे मूँह चों जहर ही उगलदी है दुनिया। ਇਹ ਜੇ भी बहुत हैगे
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਦਈਏ ਵਿਛੋੜੇ। ਇਹ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਹੋਵੇ ਖੂਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂਹਰੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਨਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਲਹਿਰੇ ਖਾਨੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਭਾਈ ਠਿਆਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਆ ਜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 24 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 1987 ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ये शरीरक तौर ते विछड़दे आ, जांदे किते नहीं, पर मनां च वासा कर लैंदे आ। अज उन्हां दीयां यादां विच हर साल आपां जुड़दे आ। फिर 11वें महीने की 1 तरीक 1987 दिन ऐतवार वाले दिन महापुरुषां की याद विच अखंड पाठ साहिबां दे भोग पाए गए, नाम बाणी का कीर्तन होया, संगतां जुड़ियां। ये ओ याद आपां ताज़ा करदे हां। गुरु आए बाणी नाल जोड़िया ते अज तां उन्हां नूं नमस्कारां हुंदियां, क्योंकि उन्होंने बचन कमा लए ते आपां भी भाई बचन कमाउणे है। ये ना होवे भी गुरु दे दर ते आइए भी ते मालक दे दसे बचन भुला के किते फेर खाली दे खाली रह जाइए। इदां भी हुंदा है। एक बारी ना तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज, उन्हां दे वेले दी एक कथा मैं तुहाडे नाल सांझी करदा, सुन के अपने मन नूं समझाउणा है भी मना देखी किते मालक दे दर ते आके भी खाली ना रह जी। हुंदा कई बारी गढ़ शंकर दे गंगो शाह होए ने, गंगू राम भी कई लिखदे सी। ये खत्रियां दे परिवारां विचों होए ने। बड़ा तकड़ा साहूकार सी गंगू शाह। एक तां गंगू वो होया जिन्हें साहिबजादियां नूं गिरफ्तार कराया सी। ये वो नहीं है, ये गढ़ शंकर दा होर खत्तरी परिवारां विचों गंगू शाह। बहुत तकड़ा साहूकार, कारोबार बड़ा चंगा चलदा है, पर कुदरत करतार दी ऐसी वापरी, चलदा चलदा काम बिल्कुल ठप हो गया। ते समा ऐसा बनया रिश्तेदार भी पासा वट गए। ये तां विच सुखां दे सारी दुनिया नेड़े हो बहिंदी, परखे जान सज्जण उस वेले जद बाजी पुट्ठी पैंदी। सुख वेले तां सारी मित्र है गुरु। ये असी नहीं कहंदे, गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया है, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाडत, को ना आवत नेरा। कहंदे सुखां वेले तां सारे संगी नेड़े हो बहणगे, ते जिद्दे किते आ गई विपता ਉਹਦੇ सारे ही साथ छड़ जाते हैं। ऐं गंगो शाह नाल होया। जिहदे कोले जाया करे अगला देख के मूँह ही परे कर लिया करे भी कुछ मंगनी आया होना। ते गुरमुखो बड़ा दुखी ऐसे हालात बन गए, बच्चे भी भुखे मरन लग गए। कोई ना मूँह लावे। फिर किसी ने दस पाती भी गंगो शाह गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास महाराज रहिंदे ने। सुनिया निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, ने आसरियां दे आसरे, ने घरियां दे घर, ने धिरियां दे धिर, नगतियां दी गत, ने पत्तियां दी पत, ने सच्चे पातशाह। वो नथावियां दे थान, ने ओटियां दी ओट है, उत्थे चला जा। पुछदा पछाउंदा गंगो शाह गोइंदवाल साहब आ गया। आके धन गुरु अमरदास महाराज के चरणों च मत्था टेकिया। संगत होर भी बैठी सी, कोई सेव, कोई बदाम, कोई बस्तर, कोई माया भेटा करे, क्योंकि कहते हैं राज वैद गुर ज्योतिषी इनके पास जे जाए खाली हाथ ना जाइए, फल दिए फल पाएगा। गुरु दे दर ते, राजे दे दर ते, वैद दे ज्योतिषी दे दर ते खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हुण ये भी संगत विच बैठा सारे तरह तरह दियां भेटावां देण, ये मन विच सोचदा मैं की दें, क्योंकि घरे गरीबी सी, पता सी भी खाली हाथ नहीं जाना। एक छोटी जी गुड़ दी रोड़ी लियाया सी पल्ले बन के, ते शर्म दा मारा देवे है ना। कई बारी आपां नूं भी हुंदा, कोई 10,000 मत्था टेकदा, कोई 100 टेकदा। जे हुण गरीब सोची जावे भी मेरे कोले तां 10 रुपये है, ये चों मैं बच्चियां नूं भी कुछ खवाउणा है, ते वो कुछ भी ना दान करे, वो माड़ी गल है। गुरु दान वित समान, थोड़े चों थोड़ा, बहुते चों बहुता कहंदे हैं ना, करना चाहिए। पर गंगो शाह सोचदा, कहंदा मैं गुड़ दी रोड़ी देऊंगा ते शर्म नहीं आऊगी। संग गया, चुप करके बैठा रहा।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਭ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਛਕ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਡੰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਅੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ। 10-12 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਐ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਾ ਲਈ, ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀ ਚੱਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਇਹਦਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਬਚਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦਣੀ। 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 10। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਕੀਟ। ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ। ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਆ ਸੀ ਕੁੰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਸੰਪਤੀ ਘਰ ਆਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੰਪਤੀ ਘਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੂਆ ਦੁੱਖ ਸੰਪਤੀ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਐ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਦੁੱਖੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਅੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੋਂ ਦਰਬਾਰੋਂ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਛਕ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਵੇਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੱਤਾ ਕਰ ਵੇਹੇ ਖਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਲਵਾਓ। ਮਾਲਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਮੁੱਦੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾ।
ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ, 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੇਠ ਜੀ, ਮਿਲ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਆ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਿੱਠੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈ ਚੱਲੀਏ। ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਵਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾਈ ਸੋਚੇ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈ ਚੱਲਣਾ, ਨੱਠ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਵਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਿਆ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨੇਤਰ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੋਣਾ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ
ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਤਨ ਲਾਤੇ ਢੇਰ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ 2 ਵਿਆਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨੇਤਰ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮਾਇਆ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਸੜ ਗਈ ਗੁਰੂ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸਮਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸਮਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਡੋਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। 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 ਐਸੀ ਡੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਖਤਮ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਰੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਵੇ, ਰੋਵੇ, ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਹੀਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ?
ਆਏ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਹਜੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਕੈ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਐ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹਾ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠਿਆਨੀ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ ਬਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੈਥੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਛਤਾਵੇ ਫਿਰ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹਟ ਗਏ? ਨਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਫੂਕੀਏ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਗ੍ਰੰਥ, ਕੁਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਨ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਪੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾ ਜੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓ ਸਰਮੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ, ਨਾਹਨ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਦਾਊਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜੋਤਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਬਾਂ ਤੇਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਕ ਰਾਖੈ ਨਾਹੇ ਜੋ ਛਲਕਾ ਕਰੇ ਵਪਾਰ, ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ ਭੋਗੇ ਨਰਕ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲਕ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਤਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਾ ਲਈ। ਐਦਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਮਾਈ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵਿਹੰਗਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਕੜੇ ਲਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ